أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم من دخله كان آمنا. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. What do I need to do in order to achieve my Hajj correct? There are some questions which come at the back of our minds when we discuss about Hajj. That there are things which we are supposed to do so that we achieve the goal and we make our Hajj correct. What should I do to make my Hajj valid? The journey to Mecca, Hajj, an obligatory act on every Muslim, the rewards of Hajj, conditions which activate the obligation of Hajj, state of Ihram. Now, when a person thinks of going to Mecca, it's not only particularly Hajj wajib, even Umrah. When he decides to go to Umrah, in a hadith it is said that each and every act he does, he gets rewards for it. He goes to get the ticket, he speaks to the traveling agent, he speaks to the leader of the caravan, and a thawab Malaysia. Each and every amal he does is thawab. Now, when we say that it is an obligatory act on every Muslim, we all know, we have discussed in the previous lessons, that there are some 10 conditions which all those conditions meet, then Hajj becomes wajib. Like adulthood, sanity, okay, security, financial ability. When we say financial ability, we mean that physical, social, in every aspect, he is able to perform Hajj. Now, sometimes maybe he has got money, but the money is lying with somebody else. And that is called, if a person, he has given loan to somebody, example, 5,000 pounds, yeah, and he can go to Hajj, but the money is lying with somebody else. He can sell his loan.
When we say to sell the loan, it means that you can tell that person, to Mr. X, that give me 5,000 pounds, then you can collect from Mr. Y, who has got my money. Okay? So in this way, you can sell your loan. Okay? And then when you give me less. You give me 4,500 example, or 4,800, whatever. In that way, he has benefited. You have sold your loan. It is his. જે આપ્યો હમણાં, કેમ કે જે આપ્યો છે ઈ જી જી that's right. Yeah. જે હમણાં આપે છે. હા હા હા. બીજા વસ્તુમાં, like example, interest in wife and husband, son and child is fine. Example, in some aspects there are exceptional measures. જેને કહે છે exceptional, ઇસ્તસ્ના જેને કહે છે. તો ઓલા થર્ડ પર્સન ને ઓલા જે હમણાં જ આપે છે, મારા પૈસા, એક્ઝામ્પલ, મારા પૈસા તમારા પાસે છે, ઓકે, અને મને હજ જાઉં છે, યા, તો હું તમને કહું કે મારા 5,000 પાઉન્ડ, એક્ઝામ્પલ, એના પાસે છે, તો એ નથી આપી શકતા હમણાં, યા, તો તમે મને આપો, ઓકે, આઈ હેવ સોલ્ડ માય લોન, એટલે મારું લોન હતું, બટ આઈ હેવ સોલ્ડ ઓલરેડી, મને આપો એ પૈસા કે 5,000, પણ જ્યારે તમે મને આપો, તમે મને 5,000 ટોટલ નહીં આપો, તમે મને આપશો 4,500, 4,800, વોટેવર, અમારું જે સમજૂતી થાય, ઓકે, તમે મને ઓછું આપશો, પણ તમે મળવાતા ને તમને વધારે મળશે, તમને એ જ 5,000 મળશે. તો ખસારત તો ના કહેવાય, પણ મને ઓછું મળ્યું થોડુંક, પણ આઈ હેવ સોલ્ડ માય લોન, કેમ કે જ્યારે મને જરૂર પડી તો તમે મને મદદ કર્યા. No, it is valid. You can sell your loan. That's right. That's right. એમાં નથી લખેલું. ઓકે, હવે અમારા જે લખે છે કે તમારી લાઈફ જ્યારે તમે પાછા આવો તો હાર્ડશીપમાં ના હોવું જોઈએ. ના, એ લોકો કઈ જ નથી રાખ્યા, આવતી હશે, નથી થાય. પણ એક્ઝામ્પલ એ જ કહે છે કે અગર કામમાં તમને પ્રોબ્લેમ પડે, એક્ઝામ્પલ તમારો એમ્પ્લોયર તમને રજા ના આપે, યા તો તમારું કામ રિસ્કમાં હોય, યા તો તમે આવો પાછા, એક્ઝામ્પલ, તો કામ નહીં હોય, યા, સો ફોર ધેટ રીઝન યુ કાન્ટ ગો ટુ હજ. હજ વાજિબ નથી થતું. તમને યુ કેન એશ્યોર કે જ્યારે તમે પાછા આવો તો યુ આર નોટ એટ રિસ્ક, યુ આર સેફ, યુ આર નોટ ઇન ડિફિકલ્ટી, યોર લાઈફ વોન્ટ બી ઇન ડિફિકલ્ટી. ઓકે, યા તો અગર બીજું એ કન્ડિશન પણ છે કે અગર હરામ કામ વાસ્તે તમને કરવું ખપશે, હજ કરવા વાસ્તે, તો એક્ઝામ્પલ, એમ નહીં કે ઇન્સાન હરામ કામ હવે કરે, એક્ઝામ્પલ ચોરી, યા કોઈને ઉલ્લુ બનાવે, કોઈને ઓલું બનાવીને પૈસા લે, આવું હજ કામનું નથી. ઓકે, હવે યસ યુ કેન, ઓકે, પણ હવે પહેલાં શું છે, એકોર્ડિંગ ટુ મહારાજે, અગર એ માણસનું એક્ઝામ્પલ પહેલાં હતું, એનું હજ વાજિબ થઈ ગયું હતું, પછી ન ગયો, ઓકે, પછી પૈસા હવે નથી, વપરાઈ ગયા, હવે એ લોન લઈ શકે છે, ઓકે, પણ હવે લોન લે છે તો એને ઇન્ટરેસ્ટ ભરવું ખપે છે, જોયા, તો હવે એ નિયત બદલાવશે. જેમ આપણે મોર્ગેજ લઈએ છીએ, મોર્ગેજ પર ઇન્ટરેસ્ટ છે, મોર્ગેજ તમે જોવા જાઓ તો ઇન્ટરેસ્ટ છે, પણ શું 25 વર્ષમાં, ખબર 30 વર્ષમાં ભરાઈ જાય છે, પછી યુ ટેક ઇન્ટરેસ્ટ, એને ઇન્ટરેસ્ટ કહેવાય છે.
એમ જ બીજામાં પણ કાફિર બેંકમાં મારા જે કિતાબમાં છે કે તમે લોન લઈ શકો છો, પણ તમે નિયત બદલાવશો. તમે કહેશો કે ટ્રાન્ઝેક્શન વિથ નો રિટર્ન. ઇટ ઇઝ અ ટ્રાન્ઝેક્શન વિથ નો રિટર્ન. એટલે તમે જ્યારે લેવા જાશો તો તમે નિયત બદલાવશો. તમે નિયત નહીં કરો કે હું ઇન્ટરેસ્ટ લઉં છું, ઇન્ટરેસ્ટ વાળું લોન લઉં છું. ઓકે, પણ બેંક વાળા જે હશે એ લોકોનું પ્રોસિજર ફોલો કરશે. એમ જ એ લોકો લખશે બધું. તમને એક્ઝામ્પલ ફ્રોમ નેક્સ્ટ મંથ યા વોટ એવર યુ હેવ ટુ ગિવ £100 £200 વોટ એવર. ઓકે, પણ તમે તમારી નિયત બદલાવશો. ક્રેડિટ કાર્ડમાં તમે હમણાં જે માણસો કહે છે કે હમણાં એ સવાલો આવે છે કે પહેલાં હજ વાજિબ થઈ ગયું હતું એક્ઝામ્પલ, હવે મને લોનથી જ મને જવું પડે છે, તો હું જઈ શકું છું એક્ઝામ્પલ. પણ અગર તમારા પાસે હજ વાજિબ થયું નથી તો હવે લોન લેવાની જરૂર નથી. એટલે કોઈને જવું હોય, વાજિબ નથી થયું તો જરૂર નથી. હા, પણ શું ફાયદો? હમ 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 બીજા મહારાજે કબૂલ કરે છે પણ ફાયદો નથી ને. હા, એક તમારું છે કે એક્ઝામ્પલ તમારું વાજિબ થયું તું, પછી તમે ના કે એ ડિફરન્ટ કરવું જ પડશે, કેમ કે એમાં લખેલું છે બાય ઓલ મીન્સ એન્ડ બાય ઓલ ઓડ્સ અ પર્સન મસ્ટ પરફોર્મ હજ. તો હવે એને કરવું પડે. પણ જ્યાં સુધી તમે વાજિબ નહોતું થયું પહેલા પણ, ક્યારે પણ નથી થયું તમારી જિંદગીમાં, હવે તમે લ્યો છો, તમે જવાબદારી નથી હજ. યુ આર નોટ રિસ્પોન્સિબલ. અત્યારે તમે ખુદાના ખાસ્તા ઇન્સાન ખુદા પાસે વટાઈ પણ જાય, ખુદાની રહેમતમાં વટાઈ પણ જાય, પહોંચી પણ જાય, એ ખુદા એને પૂછશે નહીં. પણ જેના ઉપર વાજિબ થયું હતું એ ન ગયો તો એને પૂછવામાં આવશે. એટલે માટે કહે છે કે તમે લઈ શકો છો. હવે આ બીજું તમે પણ લઈ શકો છો. મહારાજે કહે છે કે તમે લઈ શકો છો, પણ ધેર ઇઝ નો પોઈન્ટ. પોતાને તમે હેસલમાં નાખો છો. ડેબ્ટમાં પણ અગર બીજા છે એક્ઝામ્પલ કે છે અમારું બેડ ડેથ્સ છે, બેડ ડેથ્સ છે. તો બેડ ડેથ્સ હોય તો યુ કેન આસ્ક યુ નો લાઈક અગેન બીકોઝ નાઉ ઓલા ડેથ્સ, હવે બેડ ડેથ્સ એટલે શું, એટલે પાછા હવે આવશે જ, તમે ભરી પણ નહીં શકો પાછા. ફર્ઝ કરો તમે ધારો કે બહુ ઘણું અમાઉન્ટ છે કે આપણે આવું પાછું પણ નહીં આપી શકે, તો ધેટ ઇઝ ફાઇન, યુ કેન ગો. યસ. યા તો તમારે હજી કરજો હોય તમારા ગરદનમાં કે તમે હજી ભરો છો, ઓલો માણસ અગર તમારા સાથે રાજી હોય તો ધેર ઇઝ નો પ્રોબ્લેમ. કોડ ઓફ પ્રેક્ટિસમાં છે ઓફ મુસ્લિમ્સ સેટલ ઇન ધ વેસ્ટ. વાંધો ના આવે, કેમ કે બીજા ઓલામાં તો કાફિર જ છે ને. કેમ કે એ લોકો કાફિર કોણ? જે અલ્લાહની વહેદાનિયત ઉપર ન માને, રિસાલત ઉપર ન માને અને કયામત ઉપર ન માને. બરાબર? ઓકે. રિવોર્ડ્સ ઓફ હજ. એના રિવોર્ડ્સ ધ ટાઈમ ઇન્સાન પહેલા ગુનાહ બધા માફ થાય છે. ઇટ મેક્સ યુ ક્લોઝ ટુ અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા. તમને અલ્લાહ સાથે બહુ બાજુમાં લઈ આવે છે હજ. તમારા ગુનાહને બધું ધોવામાં આવે છે. ઓકે, અને એવરી પેની યુ સ્પેન્ડ ઇટ વિલ બી મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 1000. બધું પાછું આવશે અગર ઇન્સાન હજ કરે ખુદા વાસ્તે. હવે નિયત પણ એવું હોવું જોઈએ કે કુરબતન ઇલલ્લાહ, ફોર ધ ક્લોઝનેસ ઓફ અલ્લાહ. ખાલી અલ્લાહ. તમે હર અમલ તમે જોશો, અને આપણે મેન્શન કરશું, હર અમલ નિયત અલ્લાહ વાસ્તે હોવો જોઈએ. કુરબતન ઇલલ્લાહ, ઓનલી ફોર અલ્લાહ. એવું નથી કે
ઇન્સાન 15 હજ કરે, ખબર નહીં 10 હજ કરે, ઓકે, ખાલી બોલવા વાસ્તે કરે કે હું 15 હજ કર્યો, હું 10 હજ કર્યો, એક્ઝામ્પલ વોટ એવર, ઓકે, પણ નિયત અગર અલ્લાહ વાસ્તે ના હોય તો ફાયદો નથી. પછી એક ઇન્સાન એક હજ કર્યું હોય પણ અલ્લાહ વાસ્તે કર્યું હોય તો દેટ ઇઝ મચ બેટર. યસ, 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 સમહાઉ ઇટ ઇઝ સેમ. કેમ કે ઉમરા તમે જાઓ તો ઝિયારત પણ હોય છે ને સાથે. એટલે તમે રસૂલુલ્લાહની ઝિયારત કરશો પણ બૈતુલ્લાહની પણ ઝિયારત છે, ઝિયારત જ કહેવાય. ઓકે, conditions which activate the obligation of Hajj એ અમે બયાન કરી લીધા હતા કે આ જે એડલ્ટહુડ, સેનિટી, પછી ખબર નહીં એબિલિટી, સેક્યુરિટી. અચ્છા, સિક્યુરિટી બહુ જરૂરી છે. અગર ઇન્સાન સિક્યોર્ડ હોય હર રીતે, એનું માલ, એની ઇજ્જત, એનું પ્રોપર્ટી, ઇટ ઇઝ ઓલ સિક્યોર્ડ, ધેન યુ કેન ગો ટુ હજ. એક્ઝામ્પલ, હમણાં પોલિટિકલ સિચ્યુએશન બહુ ખરાબ છે ઇજિપ્તમાં. અગર અમે ઇજિપ્તમાં રહ્યા હોત, sometimes we should put ourselves with the situation of people of Egypt, people of Syria. આપણે we should not forget ourselves. આપણે બહુ ભૂલી જાય છે પોતાને જલ્દી. ઇન્સાન છે ને એટલે માટે અમે કમ્ફર્ટમાં છીએ, અને જો આરામથી આપણે ક્લાસ કરીએ છીએ, આરામથી ચાય પીએ છીએ, આરામથી ઉઠે છે કે નહીં? પણ વી શુડ ટ્રાય ટુ પુટ ટીવી ખોલીને જોઈએ અને આ સિચ્યુએશન તો તમે જો છો, આગ બરે છે ને ઘર બરી જાય છે ને માણસો ભાગે છે, હાલત કોઈને ઇબાદત સૂચતું ન સૂજે, કોઈને પણ નહીં સૂજે. એટલે તો ખુદા કહે છે કુરાનમાં, લી ઇલાફી કુરેશ ઇલાફિહિમ રહેલત શિતાઈ વસ્સૈફ ફલિયાબુદુ રબ્બ હાઝલ બૈત અલ્લઝી અતઅમહુમ મિન જૂ વ આમનહુમ મિન ખૌફ. કે એ કુરેશ વાળા, લીલાફી કુરેશ ઇલાફિહિમ રહેલત શિતાઈ વસ્સૈફ, અમે તમને સરખાઈ આપ્યા હર રીતે, સમરમાં ને વિન્ટરમાં. જેમ કે લોકો ટ્રેડ કારાવાન્સ જતા હતા ને સિરિયામાં અને શામમાં, સિરિયા અને યમનમાં, તો અમે વિન્ટરમાં અને સમરમાં અમે તમને ફાઇન સગવડ આપ્યા કે તમારા કેરેવાન, ટ્રેડ કેરેવાન્સ જતા હતા. ઇલાફિહિમ રહેલત શિતાઈ વસ્સૈફ, શિતા સેફ એટલે સમર ને વિન્ટર. ફલિયાબુદુ રબ્બ હાઝલ બૈત, હવે તમે આ ખુદા જે આ રબ છે, આ ઘરનો જે રબ છે, આ ઘર બૈત કયો ઘર? યાની ખાને ખુદા. આ ખાને ખુદાનો જે માલિક છે એની તમે ઇબાદત કરો. ફલિયાબુદુ રબ્બ હાઝલ બૈત, કયો ખુદા? અલ્લઝી અતઅમહુમ મિન જૂ, ઈ ખુદા જે તમે ભૂખમાં હતા તો તમને ખાવાનું આપ્યું. અલ્લઝી અતઅમહુમ મિન જૂ વ આમનહુમ મિન ખૌફ, અને તમને અમાન આપ્યા જે તમે ડરમાં હતા. એનો મતલબ એ છે, ઓલામાં કહે છે કે અમાન નહીં મળે અગર ઇન્સાન ડરમાં હોય, ફિયરમાં હોય. હંમેશા તમને થશે હમણાં મારું ઘર બારવામાં આવશે, હમણાં કોઈ એટેક કરશે, હમણાં મારો બચ્ચોને કોઈ મારી નાખશે. તો અગર આવું એટેકનું ફિયર હોય તો ઇન્સાન ઇબાદત નહીં કરી શકે, હંમેશા બીસે. સીધી વાત છે, બીસે. તો આપણે આ બધું ઇજિપ્ત વાળા છે, સિરિયા વાળા છે, એ લોકોને કદાચ ન સૂઝતું હશે કે એ લોકો જાય હજમાં, જેમ આપણે આરામથી વિચારી શકીએ છીએ. ઓકે, તો એવું સિક્યુરિટીનો સિચ્યુએશન હોય તોય હજ વાજિબ નથી થતું. અગર એવી હાલત હોય હર રીતે. there was a time, if I'm not mistaken, ઇરાનિયન્સ વાસ્તે પણ હજ બંધ થઈ ગયું હતું. ઓકે, સિક્યુરિટી, હા જી, હા, સિક્યુરિટી પ્રોબ્લેમ્સ હતા. ઓકે, તો હર રીતે હેલ્થ હોય ખબર, પ્રોપર્ટી વાઇઝ ઇજ્જત, કોઈનું રિસ્પેક્ટ એક્ઝામ્પલ ના રહીએ તો એવું હજ વાજિબ નથી. નાઉ સ્ટેટ ઓફ એહરામ. ઓકે, એહરામ ક્યારે વાજિબ થાય છે? યાની સોરી, એમ કહું કે હજ જ્યારે આપણે હજ કરીએ છીએ પછી પહેલા આપણે ઉમ્ર તમત્તો કરે છે કે નહીં? કેમ કે હજ તમત્તો આપણે જાય છે હજ તમત્તો વાસ્તે, પણ હજ તમત્તો, just remember these two things, ઉમ્રા તમત્તો ને હજ તમત્તો. Remember three things. પહેલા ઉમ્રે મુફરદા. ઉમ્રે મુફરદા એક્ઝામ્પલ, તમે રજબમાં જાશો, શાબાનમાં જાશો, માહે રમઝાનમાં જાશો, બરાબર છે ને? એ ઉમરા જે માણસો ચાલુ જતા હોય છે.
એ એક થઈ ગયું, ઉમરે મુફરદા ગયું. પછી આવે છે ઉમરે તમત્તો. ઉમરે તમત્તો અને હજ્જ તમત્તો. તમને હજ્જ તમત્તો કરવું છે, જે 9th ઝિલહજના ચાલુ થાય છે. પણ જ્યારે તમને ઉમરે તમત્તો કરવું છે, બિફોર ઉમરે તમત્તો you have to do hajj, before hajj tamattu જે તમને કરવું છે, you have to do umrah tamattu. Prophet કીધા, he interlinked his fingers, આમ કર્યા. એ કીધા કે ઉમરે તમત્તો is inside hajj tamattu, has gone in hajj tamattu. he interlinked his fingers. યાની ઉમરે હજ્જ તમત્તો તમે કરી જ નહીં શકો અગર ઉમરે તમત્તો નહીં હોય. તો પહેલા તમે ઉમરે તમત્તો કરશો, which is allowed, which can be done from 1st Shawwal, hamna je divaso che, till 8th of Zilhijj. Okay. Now when you will do that, so let us only discuss with Umrah first, Umrah Tamattu. So there are 5 things which is supposed to be done in Umrah Tamattu. That is Ihram, Tawaf, Namaz Tawaf, Sa'i, and Taqsir. You won't have Tawafun Nisa here. હાલાકે ઉમરે મુફરદા તમે કરશો તો તવાફુન નિસા હશે, બરાબર છે ને. ફર્ઝ કરો તમે ઈ જ વર્ષમાં રજબમાં ખુદા તમને નસીબ કર્યો તમે ઉમરે મુફરદા ગયા, જે સુન્નત છે, તો તમે આ જ 5 વસ્તુ કરશો. પણ એટ ધ એન્ડ યુ વિલ ઓલ્સો ડુ તવાફુન નિસા અને નમાઝે તવાફુન નિસા. તો ઉમરે મુફરદામાં 7 વસ્તુ છે. યુ વિલ એડ ધીસ 2 થિંગ્સ. ઉમરે તમત્તોમાં ઇન્શાઅલ્લાહ કે પાછું હજ ગયા આ જ વર્ષમાં ઝિલહજમાં યા તો ઝિલકાદમાં તમે ઉમરે તમત્તો કર્યા એક્ઝામ્પલ, તો તમે આ બધું કરશો. યુ નોર્મલી એન્ડ ઓફ ઝિલકાદ માણસો ટ્રેવલ કરે છે, પછી એ બિગિનિંગ ઓફ ઝિલહજ લોકો ચાલુ કરે છે ઉમરે તમત્તો. ઓકે, તો તમે ઉમરે તમત્તો આ 5 વસ્તુ ખાલી કરશો. તમે તવાફ અને નમાઝે તવાફ, તવાફુન નિસા અને નમાઝે તવાફુન નિસા નહીં હોય. ઓકે, તો આ તમે 5 વસ્તુ કરશો. ક્યારે આ ઉમરે તમત્તો તમે ખાલી લ્યો, when is the beginning point of Umrah Tamattu and when is the ending point of Umrah Tamattu? Question. Just think. When is ત્યારે ના, when is the beginning point કે જેનાથી ઓલી 25 વસ્તુ હરામ થઈ જાય છે. હલાલ હતી, હવે હરામ થઈ ગઈ. હા, હવે એહરામ પહેરવાનું. ઓકે, યુ કેન વેર ઓલ્સો ઇન ધ હોટેલ, યુ કેન વેર ઇવન એનીવેર. ઓકે, ધ મેઇન થિંગ ઇઝ that the contract or the agreement should be while you have worn ihram. ના, મિકાતમાં જ કરવું ખપશે, but you should have worn ihram. એટલે કેવી નામ એ કોન્ટ્રાક્ટ હોવો જ જોઈએ, એગ્રીમેન્ટ હોવો જ જોઈએ મિકાતમાં, મિકાતમાં જ. હા, નિયત કરશું. ના, હોટેલમાં નથી, પક્કા મિકાત, મિકાતથી શરૂ થશે. પણ તમે નિયત કર્યા, ઓકે, હું ગુસલ ઉતારીને, જે મુસ્તહબ છે, તમે કહેશો કે હું એહરામ પહેરો ઉમરે તમત્તોનું, હજ્જે તમત્તો વાસ્તે, હિજ્જતુલ ઇસ્લામ. ફર્ઝ કરો તમે હિજ્જતુલ ઇસ્લામ હોય, હુજ્જતુલ ઇસ્લામ નહીં, હુજ્જતુલ ઇસ્લામ એટલે મૌલાના, હિજ્જતુલ ઇસ્લામ. હિજ્જતુલ ઇસ્લામ વાસ્તે વાજિબ કુરબતન ઇલલ્લાહ. હિજ્જતુલ ઇસ્લામ એટલે મારું પહેલું હજ હોય, તો એને પહેલું હજ ને હિજ્જતુલ ઇસ્લામ કહે છે. અગર તમે પહેલું હજ વાજિબ થઈ ગયું હોય તો આ બીજું હિજ્જતુલ ઇસ્લામ ના કહેવાય. તો તમે એક્ઝામ્પલ પહેલી ફેરે હોય તમારું હજ, તો તમે કહેશો કે હું એહરામ પહેરું છું, ઓકે, ઉમરે તમત્તોનું, હજ્જ તમત્તો વાસ્તે, હિજ્જતુલ ઇસ્લામ વાસ્તે, વાજિબ કુરબતન ઇલલ્લાહ. તો શું ઓલી 25 વસ્તુ વાજિબ થઈ ગઈ? આસાન. તલબિયા. વન્સ તમે આ નિયત કરી લીધા,
નિયત કરવું પણ બોલવું શું વાજિબ છે? ના, મુસ્તહબ છે. નિયત એટલે ઈરાદો. દિલમાં હોય ધટ્સ ઇનફ. પણ બોલવું કે છે મુસ્તહબ છે, ઓલામાં કહે છે. શું કામ બોલવું? બીકોઝ વેન યુ સ્પીક યુ વિલ એફર્મ અને યુ વિલ પ્રૂવ યોર સેલ્ફ, અને તમારા મગજમાં રહેશે જ્યારે તમે બોલશો. બોલવું મુસ્તહબ છે, બહુ જ સુન્નત છે. એટલે બધા તમે સાથે બોલાવશે. કે તમે બોલો, એક્ઝામ્પલ, આઈ એમ વેરિંગ એહરામ ઓફ ઉમ્ર તમત્તો ફોર હજ તમત્તો ઓફ હિજ્જતુલ ઇસ્લામ વાજિબ, બધા પર સાથે કુરબતન ઇલલ્લાહ, બધા બોલશે સાથે મીકાતમાં. ઓકે, સો that is mustahab to speak loudly. It is mustahab. You have in your mind that is wajib. To speak is mustahab. It is sunnah. તો એનું હિજ્જતુલ ઇસ્લામ નહીં હોય. એટલે ઈ પછી શક ના રાખે, ખુદા તો કબૂલ કરશે. એટલે એ ના બોલે હજ્જતુલ ઇસ્લામ. કુરબતન ઇલલ્લાહ, તમે કુરબતન ઇલલ્લાહ એક રીતે બોલો તમે કે અટા વુઝુ વાસ્તે. તમે અગર બોલ્યા વાજિબ કુરબતન ઇલલ્લાહ, તો ઈ વુઝુ પછી યુ હેવ ટુ ડુ ફોર વાજિબ થિંગ્સ ઓનલી. તો ખાલી ઈ જ પ્રોબ્લેમ છે ને. તો તમે વુઝુ ટાઈમે વાજિબ કુરબતન ઇલલ્લાહ નહીં બોલો. નિયત જ્યારે હોય ને દિલમાં, પહેલા તો યુ ડોન્ટ હેવ ટુ અટર. નિયત હોય ખાલી દિલમાં કે હું વઝુ કરું છું. તમે આવ છો શું કામ વાસ્તે? વઝુ વાસ્તે. એક્ઝામ્પલ, ઈ વઝુ એરિયામાં અથવા તમારા ઘરે એક્ઝામ્પલ, તો હું વઝુ કરું છું કુરબતન ઇલલ્લાહ. પછી વન્સ તમે કુરબતન ઇલલ્લાહ બોલ્યા, યુ કેન ડુ એવરીથિંગ. મોસ્ટલી સિમિલર છે. મોસ્ટલી ખાલી ઓલું ખાલી ઉમરે મુફરેદા છે, આ ઉમરે તમત્તો છે, નામ ખાલી જુદું છે. You can't do in Shawwal, you can't do in Zilqa'dah. Yeah, a part of those days you can do all. Okay, sure. તો પછી એને પાછો એટલે હા, ઇમ્પોસિબલ છે. કેમ કે એ એકલો ગયો હશે. કેમ કે આવું કોઈ દિવસ થયું નથી. પછી he has to go out again. પાછો એ મસ્જિદ શજરામાં જવું ખપશે. મને જોવું ખપશે કેમ કે તનઈમ પણ મીકાત છે. કેમ કે હવે મને બધા નામ યાદ નથી મીકાતના, પણ મને ખબર છે મસ્જિદ તનઈમ અને મસ્જિદ આયશા પણ કહે છે. મસ્જિદ આયશા પણ કહે છે. મને ખબર છે કે બીજું ઉમરા કરવા વાસ્તે આપણે જ્યારે પહેલા ગયા હતા 95માં, મને યાદ છે, તો અમે ઉમરા કરી લીધા. પછી બીજો ઉમરો કર્યો ને તો મસ્જિદ તનઈમમાં ગયા. પણ I'll have to check કે for the first time it shouldn't be a problem અગર ઓલું પણ it is counted as મિકાત. કેમ કે ટોટલ મિકાત તો 10 છે ને, જુદા જુદા નામ છે. મસ્જિદ જોહફા છે, મસ્જિદ તનઈમ છે, પછી મસ્જિદ શજરા છે. બહુ કોમન મસ્જિદ શજરા છે કે માણસો મદીના ઝિયારત કરે છે, પછી ઉहाँથી પતાવીને એ લોકો મસ્જિદ ક્યાં શું કહે છે આપણે મસ્જિદ શજરામાંથી મક્કા જાય છે. તો આ માણસે પાછો જવું ખપશે. હા, he has to go back. યા તો I'll have to check that કે મસ્જિદ તનઈમમાં કરી શકે છે, પણ that's for sure મસ્જિદ શજરા તો જવું ખપશે. All the way back, yes.
because you can't enter like this only without. પછી એ વખતે એવું હાર્ડ છે પાછો જવાનું બહુ પહેલા. ઓકે તો ઓકે નાવ અગર આપણે તો શું છે કે એહરામ છે યા પછી તલબિયા વન્સ ઇન્સાન પરી લે તો ઓલી 25 વસ્તુ હરામ થઈ જાય છે કેમ કે તલબિયા પરી લીધો. અને તલબિયામાં 4 લબ્બૈક વાજિબ છે. લબ્બૈક અલ્લાહુમ્મા લબ્બૈક, લબ્બૈક લા શરીકા લક લબ્બૈક, યાની હિયર આઈ એમ, હું આવી ગયો છું, તું મને બોલાવ્યો ખુદા, હું આવી ગયો છું. આ 4 લબ્બૈક વાજિબ છે. પછી ઓલું ઇન્નલ હમદા વન નિઅમતા લક વલ મુલ્ક લા શરીકા લક લબ્બૈક, ઓલું બધું મુસ્તહબ છે. પણ લબ્બૈક અલ્લાહુમ્મા લબ્બૈક, લબ્બૈક લા શરીકા લક લબ્બૈક, આ 4 લબ્બૈક વાજિબ છે. ઓકે ક્વેશ્ચન ખાલી વિચારવા વાસ્તે. ઓકે કયા બે વસ્તુ છે પણ ઇટ શુડ બી ઇન અરેબિક આખા હજ પ્રોસેસમાં. તમે ઉમરા તમત્તોથી લઈને પક્કા હજ તમત્તો આખો, પણ આજે હું ઉમરા તમત્તોમાં પણ આપણે કે ઉમરા તમત્તોમાં પણ, but this also involves હજ તમત્તો. But even in umrah tamattu, which two things are in Arabic? Otherwise, other things, આખા પ્રોસેસમાં you don't need to speak in Arabic. અથવા તમે તમારી ભાષામાં બોલી શકો. જેમ કે આ નિયત એક્ઝામ્પલ, you can speak in English, in Gujarati, in your own language, પણ in your native language. પણ કઈ બે અમલ છે આખા ઉમરાના પ્રોસિજરમાં કે ખાલી તમે અરેબિકમાં બોલવું જ ખપશે. એક્ઝામ્પલ આ લબ્બૈક છે. You can't say in English, here I am, હું આવી ગયો છું એ ખુદા, એનો મતલબ એ છે. પણ નો, યુ મસ્ટ તલબિયા થશે જે તમે અરેબિકમાં પઢશો. તો બે વસ્તુ છે, તો આન્સર બોલી લીધો છે. ઓકે, બે વસ્તુ છે જે તમને અરેબિકમાં કરવું જ ખપશે. એ કઈ વસ્તુ છે? આસાન, નમાઝે તવાફ. કેમ કે જો હજમાં તમે નોટ કર્યા હશો ઘણી વસ્તુ યુ જસ્ટ પ્રેઝન્ટ યોર સેલ્ફ. હજનો મતલબ છે વિઝિટ. યુ ગો ટુ વિઝિટ ખાને ખુદા, અલ્લાહનું ઘરને તમે વિઝિટ કરવા જાઓ છો. નમાઝ તો હોવી જ જોઈએ અરેબિકમાં, હોવી જ જોઈએ. એટલે કહું છું કે બે વસ્તુ ઇટ શુડ બી ઇન અરેબિક. પણ નહીં પડી શકે. એક ઈ અને બીજું છે તલબિયા. તલબિયા પણ આ બે વસ્તુ અરેબિકમાં જ હશે. પણ તમે પહેલાથી લેશો, એહરામ બાંધશો એક્ઝામ્પલ, ઇટ વિલ બી કેન બી ઓન લેંગ્વેજ. પછી તલબિયા ઇઝ અરેબિક. પછી તવાફમાં તો કાંઈ પરવાનું પડવું હોય તો, પણ કાંઈ વાજિબ નથી પરવાનું. તવાફ તો યુ પ્રેઝન્ટ યોર સેલ્ફ ઓન, યુ બી ધેર. નમાઝ તવાફ અરેબિકમાં. પછી સઈ, પછી તકસીર. ઓકે ઓકે, સો યુ સ્ટાર્ટ યોર હજ ઉમરા or umrah tamattu with talbiya. You unlock it with talbiya. What do you lock with? Taksir. Taksir. Taksir એટલે થોડુંક વાર કાપવાનું. You unlock it. Okay? Example, ulama કહે છે કે નમાઝ. What do you start your namaz with? No. હું હમણાં નિયત કરું, તકબીરતુલ એહરામ. હું હમણાં નિયત કરું, હું નમાઝે ઝોહર પઢું છું 4 રકાત વાજિબ કુરબતન ઇલલ્લાહ, એક્ઝામ્પલ નિયત કરું છું. અને વચમાં જ મને કોઈ કીધું, મોલાના હજી બીજા કોઈ આવે છે, આપણે ખોબરીએ એક્ઝામ્પલ, તો આઈ કેન વેઇટ, આઈ કેન ટર્ન. હું હરામ નથી કર્યો. નમાઝ તોડવું એ હરામ છે વિધાઉટ એની રીઝન. તો આઈ કેન સ્ટીલ ટર્ન બેક, આઈ કેન ડુ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. વન્સ હું તકબીર કર્યો તો હું નમાઝ બાંધી લીધો છું. આઈ હેવ એન્ટર્ડ ઇન નમાઝ. હવે બીજી વસ્તુ બધી હરામ થઈ ગઈ. વાતો કરવાનું, ટુ ટર્ન અવે ફ્રોમ કિબલા, isn't it? So my namaz will start with takbir. There should be something which should end my namaz now. It is salam, taslim. Okay? So why? Because salam je che, while I am praying,
I can't greet anyone. I can reply while I'm praying, but I can't initiate to greet anybody. તમે એન્ટર થયા તો હું નમાઝની હાલતમાં હોઉં તો હું ન કહી શકું સલામુન અલૈકુમ. એક્ઝામ્પલ, if I initiated, મારી નમાઝ તૂટી ગઈ. I broke my namaz if I initiated. But if a person greets me while I'm praying, I can reply him salamun alaikum. મારું જવાબ પણ salamun alaikum જ હશે. But I replied, I didn't initiate. But it's a polite way, જ્યારે આપણે છેલ્લે બાકી કહે છે assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ઓલું અલ્લાહુ અકબર અલ્લાહુ અકબર અલ્લાહુ અકબર એ મુસ્તહબ છે. તો સલામ આપણે કર્યા, આપણે નમાઝ તોયરા. તો એમ જ ઉમરાની હાલતમાં, હજની હાલતમાં આપણે જ્યારે નિયત બાંધ્યા તો તલબિયાથી નિયત બાંધ્યા કે હું આવી ગયો છું. હવે 25 વસ્તુ હરામ થઈ ગઈ. હવે 25 વસ્તુ હરામ રહેશે અમારા વાસ્તે અન્ટિલ જ્યારે હું તકસીર કરીશ. કેમ કે વાર કાપવાનું એહરામની હાલતમાં હરામ છે. આમ જ વાર કાઢવું હરામ છે એહરામની હાલતમાં. તો એટલે એક વસ્તુ હોવી જોઈએ કે જે તમે હવે રિસ્પેક્ટફુલી ફોર્મલી તમે હવે નીકળો છો એહરામની હાલતમાં, અને એ શું હશે? એ તકસીર હશે. સમજો શું કહેવા માંગુ છો? તો જેમ કે તસ્લીમ છે નમાઝમાં, આમાં તમે સલામ નહીં કરી શકો કોઈને. ફક્ત કોઈ તમને સલામ કરે તો તમે જવાબ આપી શકો છો. તમે અગર સલામ કરશો તો નમાઝ તૂટી ગઈ. પણ એટ ધ એન્ડ તમે પોતે પછી સલામ કરો છો, બીકોઝ યુ આર અનલોકિંગ નાઉ ફ્રોમ ધ સિચ્યુએશન ઓફ નમાઝ. જે તમે સલામ કરો છો એટલે ફોર્મલી તમે નીકળી ગયા નમાઝની હાલતમાં, અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ, મારી નમાઝ પતી ગઈ. પણ આમ જ સલામ અગર વચમાં હું કરું તો નમાઝ તૂટશે. એમ જ તકસીર, આમ જ કાપવાનું વાર, ઓકે, યા નખ કાપવાનું, એ 25 વસ્તુમાં છે કે યુ કેન રિમૂવ યોર હેર. 25 વસ્તુમાં છે. અગર વચમાં હું કરીશ તો મારી હજ ગઈ. તો એમ જ એટ ધ એન્ડ મને તકસીર કરવું ખપશે. અને તકસીર ઇફ ઇટ્સ ફોરગોટન ધેન ધ હોલ હજ ઇઝ invalid. And it is not necessary કે તકસીર should be done in Marwa કે ક્યાં. It can be done in any venue, in your hotel, anywhere. નેસેસરી નથી કે તમે મરવામાં જ કરો. પણ યુઝ્યુઅલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જ્યારે પતી જાય તો માણસો, કેમ કે તમે ન કર્યા હો તો હજી ઓલા વાજીબાત બાકી રહેશે, તો ઘણા માણસો તરત જ કરી લે છે મક્કામાં મરવામાં. કેમ કે સફા ને મરવા, કેમ કે સહી છે ને, સહી છે પછી તકસીર છે. યુ કેન શાવર ખણી શકો, પણ યુ કાન્ટ યુઝ પરફ્યુમ્ડ સોપ. હજી છે ને વચમાં, અથવા તમે એક્ઝામ્પલ તવાફ પતાવી લીધા હો પછી યુ કેન રેસ્ટ, સહી પછી સહી બાકી છે એક્ઝામ્પલ, તો તમે યુ કેન કીપ અ ગેપ બટ નોટ વેરી લોંગ ગેપ. એક્ઝામ્પલ, દિવસના ભાગમાં તમે તવાફ કરી લીધા હો, ગરમી હોય, થાકી ગયા હો, રેસ્ટ ખપે છે. એક્ઝામ્પલ, હવે મારાથી નથી થતું સહી. એક્ઝામ્પલ, તો રાત સુધી એક્ઝામ્પલ તમે પ્રોલોંગ કરી શકો છો. રાત થાય પછી તમે સહી કરો, પણ નોટ ટુ ધ નેક્સ્ટ ડે. આકાશસ્તાની કહે છે you can't prolong it paka next day. Okay? જી ના, કેમ કે આ તમે સલામ જવાબ આપ્યા, એ શું છે? એ જવાબ છે. પણ હવે કેમ કે આ સલામુન અલૈકુમ જે છે કુરાનની આયત છે. તો નમાઝ શું છે? નમાઝ કુરાન છે, zikr છે ને દુઆ છે. તો એક તો સલામુન અલૈકુમ મીન્સ પીસ બી અપોન યુ, દુઆ પણ છે. સલામુન અલૈકુમ, સલામ પોતે ખુદાનું નામ છે. સલામુન અલૈકુમ કુરાનની આયત છે. કુરાનમાં છે સલામુન અલૈકુમ, જન્નત વાળાઓને કહેવામાં આવશે સલામુન અલૈકુમ. તો તમે જવાબ આપો ખાલી કુરાનની આયત. યુ શુડ રિપ્લાય બાય સલામુન અલૈકુમ. ઓકે, જ્યારે તમે તવાફ, આ બસ છેલ્લા પોઈન્ટ છે પછી આપણે બંધ કરીએ. જ્યારે તમે તવાફ કરશો તો પછી હશે નમાઝે તવાફ. જ્યારે તમે નમાઝે તવાફ કરશો તો તમે પછી જાશો નમાઝે તવાફ પરવા. નમાઝે તવાફ કરશો તો યુ વિલ કીપ મકામે ઇબ્રાહિમ, યુ હે ને, મકામ ઇબ્રાહિમના બાજુમાં તમે જાશો. ઓકે, અને જ્યારે તમે મકામ ઇબ્રાહિમના બાજુમાં જાશો, હું અગર રશ હોય, આકાશસ્તાની કહે છે યુ ટ્રાય ટુ પ્રે
near Maqam Ibrahim as close as possible. As close as possible. પણ એ વાજિબ તવાફ વસ્તુ. પણ એવું નથી હવે તમે માણસોને કાઢો કે શું ના, જ્યાં જગા મળે ત્યાં એના બાજુમાં જ તમે લાગે છે કે આ બાજુ બાજુ જગા એ છે તમે પડી. ઓકે, પણ અગર મુસ્તહબ તવાફ હોય તો યુ કેન પ્રે એની પ્લેસ ઓફ in any place of Masjidul Haram. પણ વાજિબ તવાફ હોય તો as close as possible. અને ખબર આ લાસ્ટ ટાઈમ હું મેન્શન કર્યો છું તવાફના બારામાં કે 4 તવાફ અગર ઇન્સાન પહોંચી ગયો હોય પછી he can break અગર need arises. અગર need arises he can break, then he can continue અગર 4 પતાવી લીધો હોય તો. ઓકે, પણ અગર 4 ન પતાવી લીધો હોય તો he'll have to start all over again. Okay, but normally 7 rounds should be continuous 7 rounds, and Hijr Ismail should be involved એટલે it should be inside. Yani you can't do in Hijr Ismail, you can't take it shortcut. અને બીજું શું છે કે હિજર ઇસ્માઇલમાં હઝરત ઇસ્માઇલ પોતે પણ બેરિડ છે, બીબી હાજરામાં બેરિડ છે, અને 70 પ્રોફેટ્સમાં મદફૂન છે. અને in Sa'i also you can rest in between. Although as a precaution it is said that 7 rounds, 7 runnings જે છે it should be continuous as a matter of precaution. Agasistani કહે છે પણ you can rest in between અગર થાકી ગયો ઇન્સાન. અને સઈમાં પાછો કોઈ વ્હીલચેર, કોઈ ઝઈફ માણસ હોય તો વ્હીલચેરમાં પણ કરી શકે છે, there is no problem. અને અમને લોકો ઉપર બાંધ્યા છે for Shia mazhab and Shia fiqh you can't do up but you have to do down. No. Okay. વાંધો નથી, મકરૂ છે but you can do. ઓલું તવાફ તમે કહો છો ને, કેમ કે બહુ રશ હોય છે, બહુ હા. but you should try at least, કેમ કે કેટલા 12 kilometers છે ને મને લાગે છે from Maqam Ibrahim to Khane Kaaba પોતે. so you should try to do that. પણ ના થાય બહારે ફગાવવામાં આવે છે બિલકુલ, તો બહાર તમે કરો વાંધો નથી, મકરૂ છે. but you can do. ખાસ જગા તવાફની જે છે એ ખાને કાબા ના દરમિયાન અને મકામ ઇબ્રાહીમના દરમિયાનમાં છે. but while doing tawaf you should not be carried. You should not go with the crowd. The crowd should not carry you. You should not go with that force. You should walk on your own. Free movement હોવો જોઈએ. ઇન્સાન પોતે વોક કરે. અગર એવું હોય you have to turn back. You have to go back, but not like this. You have to go back aste aste પોતે ઇન્સાન, which is hard. બહુ રશ હોય છે. You can't. બહુ રશ થઈ જાય છે. ને જ ચાન્સ મળે. અત્યારે તમે જ્યારે કરો ત્યારે સહી સફા અને મરવામાં જાઓ તો you have to look at it. You can't turn your head. You can't give back to Safa or to Marwa. You have to look at it. ત્યાં પણ ત્યારે you have to look at it. બધા મહારાજે કહે છે straight. એટલે you start with Safa. હા 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 બહુ
હવે આ સેટરડેના હજ ક્લાસીસ નહીં હોય. લાસ્ટ સેટરડે હતું પરમદારે. આ સેટરડે બરકતભાઈ વાલજીની ક્લાસ છે. સેટરડે છે 6:30, 31st of August, which is about Khoja. Okay? But we will be able to cover anyway. We have got still, because I mean, on 22nd September now we have kept Hajj classes. Change kera. Because I was not around on 22nd of September. Maru hatu course jawanu, Quran Eschatology, London ma. Koich tarafથી કઈ course હતું, but they have cancelled. કેમકે બહુ less participants છે, so they've cancelled. So now I am around. So મને પોતા ના ખબર કે 14 ના થાય, but there was no way out. 15th September, Sunday. I know. But it is 15th September. Okay? So it's 22nd September હશે. અને મને લાગે છે Thursday ના Hujjaj, but the following પછી Thursday it will be Majlis for Hujjaj. મને કીધા પરમદારે ગઈકાલે ક્યાં ઓકે. Alhamdulillah. By next week I'll be in a best position to say, because seniors પણ કદાચ છે. You can combine only both. કેમ કે નાફેલા થોડા કે સમજાય. નાફેલા છે એ 4 રકાત, 2 રકાત maghrib baad. Okay, so now after maghrib you have got 6 things to pray. You've got 6